बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पीके। नाज़रीन, आज हमारे ही इलाके में जोगी बादशाह, वो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मौजूद है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सांप जो है आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा निकलते हैं और लोगों को डस लेते हैं। इनसे पूछेंगे कि अगर किसी को खुदा न खास्ता सांप डस ले तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए, और सांप के मुतल्लिक़ जितने सवालात आपके जहन में और मेरे जहन में आज बाबा जी से पूछेंगे और इंशाल्लाह पूरे जवाब बाबा जी देंगे। तैयार बैठे हैं तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, सबसे पहले अपना नाम दस दो। वारिस मेरा जोगी। वारिस भाई, उम्र कितनी है? उम्र तो हुण मेरे ख्याल है 60-65 साल तो उम्र है ना। 60-65 साल। हाँ। अच्छा, कितना अरसा हो गया तुसी ये सप्पां नूं पकड़न दा काम कर रहे ये हो? साढ़े तो पिछू विरासत है ना, ते जदों ही असें मतलब 10-15 साल तो बाद ये काम असा शुरू कर दिता। 10-15 साल उम्र तो असा काम शुरू कर दिता। अच्छा उस्ताद दे नाल, पीर मुर्शद दा उस्ताद जिवें हुंदा ओहदे अच्छा नाल चल पाए सी। अच्छा, इस काम वास्ते जिहड़ा है स्पैशल उस्ताद होना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किहड़ी चीज़ ऐसी हुंदी है जिस तुसी सप्प नूं पकड़दे हो ते ओनू मतलब कोई मंत्र है, कोई दवाई है, इस्तेमाल करदे हो? मंतर तो इस गल च कोई नहीं। मंतर ते असां ते दी लकीर चाहनी है ना, लकीर चाह के इसनूं किसे झाड़ी दे जां रोड दे विच जाके इसनूं घेरना है। सानू पता लग जाना भी अगे नहीं जा रहे ते इत्थे इस झाड़ी दे विच। फिर उस असां झाड़ी दी तलाश करनी है रोड दी, फिर पटना उस रोड नूं वेखना है, उधर रोड दे विच सानू लकीर मालूम होनी, फिर अस उस रोड नूं पट के ते इसनूं फड़ लवां। अच्छा, नहीं ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ नहीं ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ये ਹੁੰਦਾ। बीन वाला मसला नहीं, बीन वाला तो एक वहम ही नहीं है। ये बीन वाला वहम है। असां इधर जो रोड विचों फड़ना, इधर सिर ते सोटा दे के इधर सिर काबू करके ते इसनूं कुंजे च पा लेना। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ये वैसे ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੋ ਕੱਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ नहीं, ये ਸਪੇਰਾ वैसे में ਪਕੜਦਾ। बस इवें एक फिल्म है इहदे विच कोई मतलब। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? पहला काम तो हुण तेनू दस्सिया ना, दी रोड पटनी है ना, पहले काम तू जदों वेखना भी ये रोड दे नजदीक आ गए सप, असा सोटा साडे कोलों दे सिर ते दे लेना, ਹਾਂਜੀ, तू दस असा गर्दन पकड़ लेनी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ फिर ਜ਼ਹਿਰ उदे ਹੁੰਦੀ। डंग ते हो जाने, जे तेनू बूटी दसी ना उदे असा मुंह चला देनी अपने खतरे कोलों, फिर उदा मुंह बंद हो जाए। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ? वो कढ़िया जांदा है, पर वो 8वें 9वें 8वें 10वें दाने दंद फिर तैयार कर लेंदा। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ, फिर असा तो दोबारा लांदे सी, असा तो हर रोजाना सवेरे ला छड्डदे सी। ਅੱਛਾ हाँ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ? इन्हां दी नस्ल तो मतलब साडे पिछू वडेरे दी दसे बई 600 इहदी नस्ल है। 600। ते असां तो हुण जदों दी उम्र कीती है कोई 100 नस्ल सानू असां वेख ली होवांगे। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ? उम्र तां जेहड़ा वड्डा सप वजनू आखे उहदी वजन दी गल पुछना जां कोई उम्र दे लिहाज नाल ਹਾਂ, पुछना। ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ, वजन तां ਅੰਦਾਜ਼ਾ। अंदाजा इधरों असां फड़िया सी, दो तो 5-6 बंदे सी, ਉਹ तकरीबन 30 किलो ਦਾ ਸੱਪ ਸੀ। तो असां 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੁੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਜਮੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮਜਮੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਖੁਦੋਂ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੱਪ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ, ਹਜੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਹ ਨਾਗ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਗ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਪੌਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਰ ਦਾ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਕਮਾਨ ਦਾ ਗੰਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟੀਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, तो ਐਵੇਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਇਆ ਜਾਏ? ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਬਸ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਨ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਨਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਾਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਡਰ ਹੱਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੂਹ ਹੱਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਲਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਫੜਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਿਤ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇਗਾ ਪਕੜ ਲੋਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਸਾਂ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੋਟੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਂਜ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਲ ਲਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਡਸਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਵਣ ਬੱਦਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਡਸ ਲਵੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਡਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਸੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਲ ਖਵਾਣੇ ਨੇ। ਵਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਚੂੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਗੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਲੜ ਗਏ ਨਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਗ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਟ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਟੱਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਟੱਕੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੱਕੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲ ਛੱਡਣਾ। ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ, ਉਹ ਜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मेहरबानी, खैर। हाँ जी, तो नाजरीन ये थे स्पेरा भाई जिन्होंने स्पेशल हमें आज टाइम दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी। किसी को भी अगर खुदा न खास्ता सांप डस ले तो भाई की इन फराहम करदा मालूमात पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो एंड पे आप स्क्रीन पे भाई जान का नंबर भी जो है वो देख रहे होंगे, अगर कोई मशवरा करना चाहे, इनसे बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।